मज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकासस्वामिनिति नामिने। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। Yes, so please start reading. Yes, Prabhu. Prabhu, I think up to this paragraph we have completed. Yes, Satchitananda. Yeah, people with less intelligence consider the supreme truth to be impersonal, but he is a transcendental person, and this is confirmed in all Vedic literatures. Nityo Nityanam Chetanas Chetananam Katha Upanishad 2.2.13. As we are all individual living beings and have our individuality, the supreme absolute truth is also in the ultimate issue a person, and a realization of the personality of Godhead is realization of all transcendental features in his complete form. The complete whole is not formless. If he is formless, or if he is less than any other thing, then he cannot be the complete whole. The complete whole must have everything within our experience and beyond our experience. Otherwise, it cannot be complete. Yeah. So, నిన్న మనం డిస్కస్ చేసాం ఏమిటంటే ద సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్, అంటే భగవంతుని యొక్క రూపం ఏదైతే ఉందో అది సత్ చిత్ అండ్ ఆనంద అని చెప్పి. సత్ అంటే ఎటర్నిటీ, చిత్ అంటే నాలెడ్జ్, అండ్ ఆనంద అంటే బ్లిస్, ఆనందం. ఓకే, సో కృష్ణాస్ ఫార్మ్ ఈజ్ సచ్చిదానంద, కంప్లీట్. ఓకే, ఇన్ కంప్లీట్ విగ్రహ ఫార్మ్ అని చెప్పన్నారు. సో యాక్చువల్గా మనం కూడా, బికాస్ వీఆర్ పార్ట్ అండ్ పార్సల్స్ ఆఫ్ కృష్ణ, వీఆర్ ఆల్సో సచ్చిదానంద విగ్రహ. బట్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ అంటే, in our case we are different from our body, but Krishna has nothing like body and soul. This is very important point which we have to understand. So living entities అనేటువంటి మనం, whether we are in this material world or in spiritual world, wherever it is, we are always different from our body. When we enter the material world, we take a material body, and when we enter a spiritual world, then we take up a spiritual body. So there is always a difference. Okay, but in case of Krishna doesn't have a body and soul difference. Krishna is Krishna and he is Satchidananda form. That's all. Okay, కానీ మన పరిస్థితి ఏమిటంటే, even though we are Satchidananda, but we have taken a material body, so there is a mutual incompatibility అన్నమాట between our body and soul. సో దానివల్ల మన కాన్షియస్నెస్ అనేది మెటీరియల్లీ కంటామినేటెడ్గా ఉంటుంది. అందుచేత వీ హ్యావ్ టు కంటిన్యూస్లీ చేంజ్ ద బాడీస్ వన్ ఆఫ్టర్ అదర్. కానీ భగవంతుని విషయంలో ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్. అయితే పీపుల్ విత్ లెస్ ఇంటెలిజెన్స్ వాళ్ళు ఏమనుకుంటారట, సుప్రీం ట్రూత్, అబ్సల్యూట్ ట్రూత్ అని చెప్పుకున్నాం కదా నిన్న. సో అబ్సల్యూట్ ట్రూత్, అబ్సల్యూట్ హోల్ అంటే ఏమిటంటే, ఇట్ కంటైన్స్ దిస్ 5 కాంపోనెంట్స్: ఈశ్వర, జీవ, ప్రకృతి, కాల అండ్ కర్మ. Okay, and that is the supreme whole, the supreme truth or the absolute truth. But some people think that that is impersonal. And ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి, there are 3 phases of understanding that supreme truth. అందులో ప్రైమరీ అండర్స్టాండింగ్ ఏంటంటే ఇంపర్సనల్, అండ్ సెకండ్ లెవెల్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ఏంటంటే లోకలైజ్డ్ పరమాత్మ, అండ్ థర్డ్ లెవెల్ అండ్ ద ఫైనల్ ఆర్ అబ్సల్యూట్ లెవెల్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ఏంటంటే దట్ సుప్రీం ట్రూత్ ఈజ్ ఏ పర్సన్. సో దానికి చక్కటి ఎగ్జాంపుల్ ఏమిటి మనం డిస్కస్ చేసింది? Sun rays. Sun, obviously, right?
సో how do we initially experience అంటే త్రూ సన్ రైజ్, వెలుగు ద్వారానే కదా. ప్రతిరోజు మనం సూర్యోదయం అయిన తర్వాత మనమేమి సూర్యుడు వచ్చిన తర్వాతే సూర్యోదయం జరిగిందని చెప్పం. సూర్యుడు కనిపించకపోయినా మనం మన గదిలో ఉన్నప్పటికీ, మనం సూర్యుడిని చూడకపోయినా, సూర్య బింబాన్ని చూడకపోయినా సూర్యుడు ఉదయించాడని మనం అంటాం. ఎలా అంటే బికాస్ ఆఫ్ హిస్ రేస్. దట్ ఈస్ ప్రైమరీ అండర్స్టాండింగ్. అండ్ ఆల్సో వి నో దట్ ఇవన్నిటికీ కూడా మూలం ఏమిటంటే దట్ సన్ డిస్క్ అనేది మనకు కనిపిస్తుంది. దట్ ఈస్ లోకలైజ్డ్ ఆస్పెక్ట్ గా చెప్తాం. బికాజ్ మీరు ఎక్కడున్నా భారతదేశంలో ఒక టైం అయిందంటే, మీరు ఒక టైం జోన్ లో ఉన్నారంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి మీ అందరికీ తెలిసింది ఇంటర్నేషనల్ టైం ఉంటుంది. ఆ గ్లోబ్ లో మనం చూస్తే టైం అనేది ఎలా వ్యారీ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియా గ్రీన్విచ్ స్టాండర్డ్ అని చెప్పి అంటారు. గ్రీన్విచ్ స్టాండర్డ్ టైం అంటే గ్రీన్విచ్ అనేటువంటి ప్లేస్ ని వాళ్ళు స్టాండర్డ్ గా తీసుకొని అక్కడ దాన్ని సెంటర్ పాయింట్ గా తీసుకుని అక్కడ నుంచి టైం జోన్స్ అనేవి డిఫరెన్షియేట్ చేశారు. సో ఇండియా వచ్చేసరికి 5.5 hours ప్లస్ 5.5 hours కదా, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ప్లస్ ఐ థింక్, రైట్. సో ఈ ప్లస్ 5.5 hours ఏదైతే ఉందో ఆ టైం జోన్ లో ఉన్న వాళ్ళు మనం చూస్తే ఆ సూర్యుడు ఆ టైంలో అందరికీ ఎవరిని ప్రతి ఒక్కరి నెత్తి మీద, ఢిల్లీలో ఉన్నా, చెన్నైలో ఉన్నా, కోల్కతాలో ఉన్నా, లేకపోతే ద్వారకలో ఉన్నా మనకి సూర్యుడు మన నడినెత్తి మీద ఉన్నట్టే కనిపిస్తాడు. అది లోకలైజ్డ్ ఆస్పెక్ట్ అని మనం చెప్పుకున్నాం. బట్ అబ్సల్యూట్ దెన్ బియాండ్ దిస్ పరమాత్మ realization is that we have to understand Krishna is a supreme person. So he is a supreme person, but he expands as Paramatma and he also expands as this impersonal effulgence. అది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. కానీ ఒకవేళ ఎవరైనా ఈ ఇంపర్సనల్ ఎఫల్జెన్స్ ఏదైతే ఉందో అదే సుప్రీం ట్రూత్ అనుకుంటే దట్ ఈస్ నాట్ ఇంటెలిజెన్స్. బట్ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ దట్ కృష్ణ ఈజ్ ఏ ట్రాన్సెండెంటల్ పర్సన్ ఆర్ ద అబ్సల్యూట్ ట్రూత్ ఆర్ ద సుప్రీం ట్రూత్, వాట్ ఎవర్ యూ కాల్, దట్ ఈస్ ఏ ట్రాన్సెండెంటల్ పర్సన్. అది అన్ని వేదిక్ స్క్రిప్చర్స్ లో కూడా కన్ఫర్మ్ చేయబడింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కఠోపనిషత్తులో మనం చూస్తే నిత్యో నిత్యానాం చేతనానాం అని చెప్పన్నారు. అంటే వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ మనం అందరం కూడా ఇండివిజువల్ పర్సన్స్, వ్యక్తి అని చెప్పి అంటాం కదా. తెలుగులో మనం సాంస్క్రిట్ లో వ్యక్తి, వ్యక్త అని చెప్పుకుంటాం. అంటే విచ్ మేనిఫెస్ట్స్, మేనిఫెస్ట్ అండ్ అన్మానిఫెస్ట్. ఓకే, అన్మానిఫెస్ట్ అంటే అర్థం ఏమిటి? ఇన్ అవర్ ప్రజెంట్ కండిషన్ దట్ ఈస్ నాట్ visible to our eyes, but that doesn't mean because it is not visible doesn't mean that it is not existing. ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. Because in our present condition, because we are unable to experience that supreme person, the form of the supreme person, because we cannot experience, it doesn't mean that he doesn't have a form. అది ఏంటంటే ఈ మండేన్ విజన్ అన్నమాట. చూడండి, ఈ మెటీరియలిస్టిక్ సైంటిస్ట్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఏమంటారంటే వాట్ ఎవర్ ఈస్ నాట్ విజిబుల్ టు అవర్ నేకెడ్ ఐస్, దే సే దట్ డజంట్ ఎగ్జిస్ట్. అఫ్ కోర్స్ దే యాక్సెప్ట్ దట్ దేర్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ సటిల్ ఎనర్జీ, వేవ్స్ అనేవి ఉన్నాయి, ఇవన్నీ చెప్తారు వాళ్ళు. బట్ వాళ్ళు ఏమంటారంటే వీ షుడ్ బి ఏబుల్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ ఇట్ త్రూ ఎనీ వన్ ఆఫ్ అవర్ సెన్సెస్ అట్లీస్ట్ అని చెప్పి అంటారు. వీ కెనాట్ డూ దట్, దెన్ దట్ డజంట్ ఎగ్జిస్ట్ అని చెప్పి అంటారు. దట్స్ నాట్ ద కేస్. Okay, we are all individual living beings and have our individuality. మనం అందరం కూడా ఏమిటంటే పార్ట్స్ అండ్ పార్సల్స్ అని చెప్పి చెప్తాం. మనం అందరం కూడా శాంపుల్స్ అనమాట. ఇఫ్ వీ హ్యావ్ అవర్ ఇండివిజువాలిటీ, దెన్ సుప్రీం అబ్సల్యూట్ ట్రూత్ ఆల్సో షుడ్ హ్యావ్ ఇండివిజువాలిటీ, అండ్ హిస్ ఇండివిజువాలిటీ ఈస్ ద అబ్సల్యూట్ ఇండివిజువాలిటీ. సో హీస్ ఎ పర్సన్, అండ్ రిలేషన్ ఆఫ్ ద పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ రిలేషన్ is relation of all the transcendental features in his complete form. When you realize that Krishna or the transcendental person, supreme truth అనేది ఒక పర్సన్ అని అనుకున్నప్పుడు దాన్ని రియలైజ్ అయ్యాము అని అంటే దాని యొక్క ఫీచర్స్ అన్నిటిని కూడా మనం రియలైజ్ అవుతున్నట్టు. సో ద కంప్లీట్ హోల్ ఈజ్ నాట్ ఫార్మ్లెస్, ద అబ్సల్యూట్ ట్రూత్ ఈజ్ నాట్ ఫార్మ్లెస్. దట్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. దిస్ ఈస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ అండర్స్టాండింగ్. Basic thing which we have to always keep in our mind. Then only we can understand the Vedic philosophy in the right way, or Bhagavad Gita in the right way. So we should never think that he is formless. ఎందుకంటే మన పార్ట్ అండ్ పార్సల్స్ అంటే భగవంతుని అంశాలైన మనకే ఒక ఫామ్ అనేది, ఒక ఇండివిజువాలిటీ ఉన్నప్పుడు
then it is కంప్లీట్ గా ఏంటంటే వీడ్ వే ఆఫ్ థింకింగ్ అనమాట. ఏమిటంటే మనందరికి సోర్స్ అయినటువంటి వాడికి ఒక ఇండివిజువాలిటీ లేదని అనుకోవడం. దట్ ఈస్ వెరీ, ఎలా చెప్పాలంటే ఇది లో లెవెల్ అండర్స్టాండింగ్. ఇఫ్ హీ ఈస్ ఫార్మ్లెస్ ఆర్ ఇఫ్ హీ ఈస్ లెస్ దాన్ ఎనీ అదర్ థింగ్, దెన్ హీ కెనాట్ బి ద కంప్లీట్ హోల్. భగవంతుడు అంటే వై వి వర్షిప్ హిమ్, వై వి సర్వ్ హిమ్, బికాస్ హీ ఈస్ గ్రేట్. హీ షుడ్ బి గ్రేట్ ఇన్ ఎవ్రీ సెన్స్, అవునా కదా? ఇన్ ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్ హీ షుడ్ బి గ్రేట్. కానీ మనకి ఇండివిజువాలిటీ ఉంది అని మనం అర్థం చేసుకుని, కానీ మనకి సోర్స్ అయినటువంటి భగవంతుడికి ఇండివిజువాలిటీ లేదని అంటే అది ఏమవుతుందంటే వీఆర్ ఇట్ సేస్ దట్ హీ ఈస్ నాట్ గ్రేట్, బికాస్ having a form is superior than formless. Yes or no? That we can understand. Right? But if you say we have form, but the source of our existence doesn't have a form, then that doesn't make him great in any way. That we have to understand. Okay. So the complete whole must have everything within our experience and beyond our experience. Otherwise, it cannot be complete. That is the very point. Okay. The complete whole, the absolute truth, the supreme truth అని ఏదైతే అనుకున్నామో, మన ఎక్స్పీరియన్స్ లో ఉన్న ప్రతిదీ ఆయనలో ఉండాలి, మన ఎక్స్పీరియన్స్ కి అతీతమైనవి కూడా ఆయనలో ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ us టేక్ దిస్ సముద్రం ఉదాహరణ తీసుకోండి. సముద్రంలో సాల్ట్ అనేది ఉంటుంది, కానీ మీరు చూస్తే కెమికల్ గా మనకు తెలిసిన సాల్ట్ ఒకటే కాదు, సాల్ట్ అనేవి ఎన్నో రకాల సాల్ట్స్ ఉన్నాయి. మనకు తెలిసిన సాల్ట్ ఏమిటది? సోడియం క్లోరైడ్ కదా, HCl అని చెప్పి అంటాం, సోడియం క్లోరైడ్ అని చెప్పి అంటాం. కానీ సోడియం క్లోరైడ్ ఒకటే కాదు కదా, దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ సాల్ట్స్ యాక్చువల్లీ. అలాగే సముద్రంలో కేవలం ఉప్పు మాత్రమే కాదు, దెర్ ఆర్ సో మెనీ అదర్ కెమికల్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ దేర్. బట్ వెన్ యూ టేక్ శాంపుల్, మనం ఒక గ్లాస్ వాటర్ తీసుకుంటే ఓషన్ లోంచి, అందులో ఏవైతే ఆ గ్లాస్ వాటర్ లో ఏవైతే కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయో అవన్నీ కూడా సముద్రంలో ఉంటాయి. అలాగే ఈ గ్లాస్ వాటర్ లో మనం ట్రేస్ చేయలేని ఎలిమెంట్స్ కూడా సముద్రంలో ఉండే అవకాశం ఉందా లేదా? రైట్. ఎందుకంటే as a sample we may not contain everything which the whole contains. In the same way, as individuals, as part and parcel of the supreme truth, we have whatever అంటే ఏదైతే అబ్సల్యూట్ హోల్ లో ఉందో, సుప్రీం హోల్ లో ఏదైతే ఉందో అదే మనలో ఉంది, కానీ మనలో లేనివి కూడా ఆయనలో ఉంటాయి. అది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకే, యా, నెక్స్ట్ ప్లీజ్ కంటిన్యూ. The complete whole, the personality of Godhead, has immense potencies. Parasya Shaktir Vividhaiva Shruyate. How Krishna is acting in different potencies. Continue. How Krishna is acting in different potencies. This phenomenal world or material world in which we are placed is also complete in itself, because the 24 elements of which this material universe is a temporary manifestation, according to Sankhya philosophy, are completely adjusted to produce complete resources which are necessary for the maintenance and subsistence of this universe. There is nothing extraneous, nor is there anything needed. This manifestation has its own time fixed by the energy of the supreme whole, and when its time is complete, these temporary manifestations will be annihilated by the complete arrangement of the complete. There is complete facility for the small complete units, namely the living entities, to realize the complete, and all sorts of incompleteness are experienced due to incomplete knowledge of the complete. So Bhagavad Gita contains the complete knowledge of Vedic wisdom. Yeah. So ఇక్కడ the complete whole. So please keep in mind, ఒక్కొక్కసారి మనకి వర్డ్స్ అనేవి కొంచెం వేగ్గా అనిపిస్తూ ఉండొచ్చు, బట్ వీ హ్యావ్ టు, మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే శ్రీల ప్రభుపాద్ వాంట్స్ టు present this Vedic philosophy to the Western countries. No? So, process lo we have to use some obscure kind of words in it. No? But the complete whole, the personality of Godhead, has immense potencies. So, Parasya Shaktir Vividhaiva Shruyate అని చెప్పినారు. అంటే unlimited kinds of potencies ఉన్నాయన్నమాట, which we cannot understand. Immense potencies, అంటే ఎన్నో రకరకాల శక్తులు ఉన్నాయి భగవంతుడు. ఎలా ఈ డిఫరెంట్ పొటెన్సీస్ తో కృష్ణుడు పనిచేస్తున్నాడు అనేది భగవద్గీతలో మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు, మనం చూస్తాం తర్వాత చాప్టర్స్. ఓకే,
దిస్ ఫినామినల్ వరల్డ్ ఆర్ మెటీరియల్ వరల్డ్, మనం ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఎక్కడైతే ఉన్నామో అది కూడా కంప్లీట్ ఇన్ ఇట్ సెల్ఫ్, బికాస్ దట్ 24 elements of which this material universe is a temporary manifestation, according to Sankhya philosophy, are completely adjusted to produce complete resources which are necessary for the maintenance and subsistence of this universe. Simple. See, material world and spiritual world. We definitely know that spiritual world is superior to material world. Yes or no? And we know that spiritual world is perfect world. When compared to spiritual world, this material world is imperfect. కానీ మెటీరియల్ వరల్డ్ ని విడిగా మనం చూస్తే దిస్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్. ఎందుకని అంటే చూడండి, ఏ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అయినా సరే, నో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ టేక్ దిస్ ల్యాప్టాప్, నో ఆర్ ఏ మొబైల్, టచ్ స్క్రీన్ మొబైల్ ఏదైనా ఉందనుకో, అది ఏ పర్పస్ కోసం తయారు చేయబడిందో ఆ పర్పస్ వరకు అది పర్ఫెక్ట్, అవునా కదా? ఇట్ మే నాట్ కంటైన్ ద అదర్ థింగ్స్, ఇందులో గోల్డ్ లేకపోవచ్చు, లేకపోతే ఇందులో వేరే మెటీరియల్స్ ఉండకపోవచ్చు, బట్ ఇది ఏ పర్పస్ కోసం తయారు చేయబడింది ఆ పర్పస్ వరకు ఇది పర్ఫెక్ట్ అనే మనం చెప్పాలి, అవును కదా? అదే ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అంటే దిస్ ఫినామినల్ వరల్డ్ ఆర్ మెటీరియల్ వరల్డ్ ఇన్ విచ్ వీఆర్ ప్లేస్డ్ ఇస్ ఆల్సో కంప్లీట్ ఇన్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఇది కూడా కంప్లీట్ అయ్యి, ఇది ఎక్కడి నుంచి కోట్ చేస్తున్నారంటే మనకి ఈశోపనిషత్తు నుంచి చెప్తున్నారు. ఈశోపనిషత్తులో మనకి మంగళాచరణ ఉంటుంది అనమాట. ఏమిటంటే ఓం పూర్ణమద పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణాత్ ముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే అనేది అది ఇన్వొకేషన్ అని చెప్పంటారు మంగళాచరణం. అందులో ఏం చెప్పబడుతుందంటే పూర్ణమద అంటే అది పూర్ణము, పూర్ణమిదం ఇది కూడా మనం ఉన్నది కూడా పూర్ణమే. అంటే ఓం పూర్ణమద పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణాత్ ముదచ్యతే, ఆ పూర్ణము నుండి వచ్చే ప్రతిదీ కూడా పూర్ణముగానే ఉంటుంది. అంటే ద కంప్లీట్ హోల్ ఏదైతే ఉందో దాని నుంచి వచ్చే ప్రతిదీ కూడా కంప్లీట్ గానే ఉంటుంది. ఎందుకని ఆ విధంగా దిస్ మెటీరియల్ వరల్డ్ ఏదైతే ఉందో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కంప్లీట్ ఇన్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఎందుకంటే ద 24 elements ఆఫ్ విచ్ దిస్ మెటీరియల్ యూనివర్స్ ఈజ్ ఎ టెంపరరీ మేనిఫెస్టేషన్. చూడండి, వాట్ ఆర్ ద 24 elements? చెప్పగలరా ఏమిటి 24 elements? 5 కర్మేంద్రియాలు, 5 జ్ఞానేంద్రియాలు, ఒకటి మనస్సు, 11 అక్కడికి. తర్వాత సెన్స్ ఆబ్జెక్ట్స్ 5 ఉన్నాయి. ఏమిటా సెన్స్ ఆబ్జెక్ట్స్? శబ్ద, రూప, రస, గంధ, స్పర్శ. ఇవి 5. ఇవి కలుపుకుంటే మీకు ఎన్ని అయినాయి ఇప్పటికి? 69. అవునా? సో ఇట్లా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటూ వెళ్తే మొత్తం 24. ఏమిటంటే మనం ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం, వర్కింగ్ సెన్సెస్ 5, తర్వాత నాలెడ్జ్ ఎక్వైరింగ్ సెన్సెస్ 5, 10, మనసు అనేది 1. ఓకే, ఆ తర్వాత మనకి ఈ సెన్స్ ఇవి ఈ 8 పదార్థాలు ఉన్నాయి కదా, 5 స్థూల పదార్థాలు అలాగే 3 సూక్ష్మ పదార్థాలు, అవి 8 కలుపుకోండి. దెన్ 24 ఇట్ కమ్స్. అంటే భూమి, నీరు, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశం, మనసు, బుద్ధి, అహంకారం, 8 పదార్థాలు. ఈ 8 ప్లస్ నాలెడ్జ్ ఎక్వైరింగ్ సెన్సెస్ అనేవి 5, అలాగే వర్కింగ్ సెన్సెస్ 5, ఇక్కడ 18 అయింది. 18 ప్లస్ అగైన్ ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆఫ్ సెన్స్ ఏదైతే చెప్పుకున్నామో అది కూడా, మహత్తత్వం కూడా చెప్పుకుంటాము. సో ఇట్లా 24 ఏవైతే ఉన్నాయో ద 24 elements ఆఫ్ విచ్ దిస్ మెటీరియల్ యూనివర్స్ ఈజ్ ఏ టెంపరరీ మేనిఫెస్టేషన్. ఎందుకంటే ఈ మెటీరియల్ వరల్డ్ అనేది మేనిఫెస్ట్ అవుతుంది, అన్మానిఫెస్ట్ అవుతుంది. అంటే దీనికి ఒక టైం పీరియడ్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. మనం చూడండి, ఒక స్టాప్ వాచ్ లాగా, లేకపోతే చూడండి మనం ఒక కీ ఇచ్చామనుకోండి, ఒక చిన్నప్పుడు చూడండి డాల్స్ ఉంటాయి, కోతి బొమ్మలు ఉండేవి, వాటికి బాగా వెనకాల కీ ఇచ్చి వదిలేస్తే ఆ కీ తిరిగే వరకు అది ఆడుతుంది అనమాట. అలానే ఈ టెంపరరీ మేనిఫెస్టేషన్ ఏదైతే 24 elements తో కూడిన ఈ మెటీరియల్ యూనివర్స్ ఉందో ఇది ఒక టెంపరరీ మేనిఫెస్టేషన్. అకార్డింగ్ టు సాంఖ్య ఫిలాసఫీ ఆర్ కంప్లీట్లీ అడ్జస్టెడ్ టు ప్రొడ్యూస్ కంప్లీట్ రిసోర్సెస్ which are necessary for the maintenance and subsistence of this universe. స్పిరిచువల్ వరల్డ్ తో పోల్చుకుంటే
ఇది ఇన్కంప్లీటే. కానీ ఇఫ్ యు టేక్ మెటీరియల్, ద పర్పస్ ఫర్ ఇచ్ దిస్ మెటీరియల్ యూనివర్స్ ఇస్ క్రియేటెడ్, ఆ పర్పస్ వరకు చూస్తే దిస్ ఇస్ పర్ఫెక్ట్. ఓకే, ఎందుకంటే ఈ యూనివర్స్ యొక్క మెయింటెనెన్స్ కి సబ్స్టిట్యూషన్స్ కి కావాల్సిన కంప్లీట్ రిసోర్సెస్ అనేవి ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి. సో దేర్ ఇస్ నథింగ్ ఎక్స్ట్రేనియస్. అంటే అవసరం లేనివి ఏవి లేవు, అవసరమైనవి ఇంకా కావాల్సినవి ఏమీ లేవు. అర్థవుతుంది కదా. మనకు అనిపించవచ్చు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సైంటిస్ట్ ఏమంటారంటే మన హ్యూమన్ బాడీలో కొన్ని వెస్టీజియల్ ఆర్గాన్స్ ఉన్నాయని చెప్పుకుంటారు కదా. వెస్టీజియల్ ఆర్గాన్స్ అంటే ఏమిటి చెప్పగలరా? వెస్టీజియల్ ఆర్గాన్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ కొన్ని. మరుగున పడిపోయినాయి. అపెండిక్స్ ఒకటి. ఇంకా నాలెడ్జ్ టూత్ అని అంటుండే, జ్ఞానతంత్రం అని చెప్పుకుంటారు లోపల, అది ఒకటి ఉంది. ఇట్లా మనకి మేబీ యూ కెన్ దాని గురించి మీరు రీసెర్చ్ చేయొచ్చు. మోడర్న్ సైన్స్ ప్రకారం వెస్టీజియల్ ఆర్గాన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి. అయితే ఒక విశేషం ఏమిటంటే ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఈ వెస్టీజియల్ ఆర్గాన్స్ లిస్ట్ లోంచి ఒక్కదాన్ని తీసేస్తున్నారండి. ఎందుకంటే రీసెర్చ్ చేసే కొద్దీ అర్థమయ్యే విషయం ఏంటంటే యాక్చువల్గా అవేమి అవసరం లేనివి కాదు, వాటి వల్ల ఏదో యూటిలిటీ ఉంది. అర్థవుతుంది కదా. సో అలాగే మనకి దాని పర్పస్ ఏంటో అర్థం కాకపోవచ్చు ప్రస్తుతం అనుకున్నటువంటి నాలెడ్జ్ని బట్టి. బట్ ఈ క్రియేషన్ లో ఇది వేస్ట్ ఇది లేదనమాట. దట్ ఈస్ ఫూలిష్నెస్ టు థింక్ దట్ దర్ ఈస్ సంథింగ్ వెస్టీజియల్. కాబట్టి ఇది దీన్ని ఏమంటారంటే ఇంపెర్ఫెక్ట్ నాలెడ్జ్ అనమాట. ఈ మెటీరియల్ సైంటిస్ట్ ఏమిటంటే ఇంపెర్ఫెక్ట్ నాలెడ్జ్ వల్ల వాళ్ళు ఏమనుకున్నారు, ఆ ఆర్గాన్ దేనికి పనిచేస్తుందో ప్రస్తుతం వాళ్ళకి అర్థం కావడం లేదు, కాబట్టి ఇది వేస్ట్ ఆర్గాన్ అనుకుంటారు. వేస్ట్ ఆర్గాన్ అనుకుని దాన్ని తీసేస్తారు ఒకసారి. దానివల్ల అనవసరమైనటువంటి సమస్యలు ఏవో వస్తుంటాయి. కానీ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే భగవంతుడి సృష్టి మనలాంటి వాళ్ళు చేసిన సృష్టి కాదు. మనం చేసినటువంటి యాక్టివిటీస్ కి అనవసరమైనటువంటివి ఎన్నో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తుంటాయి. కానీ ఇన్ లార్డ్స్ క్రియేషన్ దెర్ ఇస్ నథింగ్ కాల్డ్ సమ్ అన్నెసెసరీ సైడ్ ఎఫెక్ట్ అనేది లేదన్నమాట. సో కాబట్టి అదే ఏంటంటే దెర్ ఈస్ నథింగ్ ఎక్స్ట్రేనియస్, అంటే ఎక్స్ట్రా ఏదో లేదు ఇక్కడ, పనికి రాకుండా ఎక్స్ట్రాగా ఉన్నది ఏది లేదు. అలాగే ఇంకా లోపం ఏమిది లేదు ఇందులో, ఇంకా అవసరమైనది ఏదో అయ్యో ఇక్కడ లేదే అనేది లేదు. ఇంకా చెప్పుకున్నట్టుగా దిస్ మేనిఫెస్టేషన్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ టైం ఫిక్స్డ్ బై ద ఎనర్జీ ఆఫ్ ద సుప్రీం హోల్. మనకి శ్రీమద్ భాగవతంలో చెప్పబడుతుంది, భగవద్గీతలో కూడా చెప్పబడుతుంది, భూత్వా భూత్వా ప్రళీయతే అని చెప్పి. సో ఎలాగైతే మనకి ఒక 1 year అనుకుంటే 6 seasons ఉన్నాయి, ఎలాగైతే మనకి వసంత ఋతువు, తర్వాత గ్రీష్మ ఋతువు, తర్వాత వర్ష ఋతువు, తర్వాత శరద్ ఋతువు, తర్వాత హేమంత ఋతువు, తర్వాత శిశిర ఋతువు అంటే ఫాల్, స్ప్రింగ్ నుంచి ఫాల్ వరకు మనం చూస్తే 6 seasons ఉన్నాయి. ఆ 6 seasons తిరిగేటప్పటికి ఇయర్ అయిపోయిందని చెప్పి అంటాం. అలాగే మనకి 4 యుగాలు ఉన్నాయి, సత్య, త్రేత, ద్వాపర, కలియుగాలు. దీని ఒక మహాయుగం అంటారు. ఇలాంటివి మళ్ళీ బ్రహ్మ యొక్క లైఫ్ టైం గురించి మనకు చెప్పారు. 1000 మహాయుగాలు అయితే ఒక డే టైం అవుతుంది, అలాగే మళ్ళీ ఇంతే టైం అతనికి నైట్ అవుతుంది. ఇలాంటివి 100 సంవత్సరాలు జీవిస్తాడు. ఇదంతా చెప్పుకున్నాం. అదంతా అయిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే ఇది మళ్ళీ యానిహిలేట్ అయిపోతుంది. అండ్ వెన్ ఇట్స్ టైమ్ ఇస్ కంప్లీట్, దీస్ టెంపరరీ మేనిఫెస్టేషన్స్ విల్ బి యానిహిలేటెడ్ బై ద కంప్లీట్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ద కంప్లీట్. చూడండి, కంప్లీట్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ద కంప్లీట్. సో డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. ఓకే, సో భగవంతుడు ఇక్కడ ఒకటే పాయింట్ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏమిటంటే అబ్సల్యూట్ ట్రూత్ ఈస్ కంప్లీట్ అండ్ వాట్ ఎవర్ ఎమినేట్స్ ఫ్రమ్ ద అబ్సల్యూట్ ట్రూత్ ఈజ్ ఆల్సో కంప్లీట్. అది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. బికాస్ హీఈస్ పెర్ఫెక్ట్, వాట్ ఎవర్ కమ్స్ ఫ్రమ్ హిమ్ ఈస్ పెర్ఫెక్ట్ ఓన్లీ, ఇట్ కెనాట్ బి ఇంపెర్ఫెక్ట్. దట్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. If he is complete, then whatever emanates from him is complete. Okay, so there is complete facility for the small complete units. Ante manam small complete units ante ikkada chudandi, manam kuda small complete units ani cheppannaru. No, ante మనం ఏ పర్పస్ కోసం అయితే క్రియేట్ చేయబడ్డామో, ఏ పర్పస్ కోసం అయితే మనం ఉన్నామో ఆ పర్పస్ వరకు మనం కంప్లీట్ అనే చెప్పుకోవాలి. ఏమిటది ఆ పర్పస్ అంటే కూడా ఇక్కడ చెప్పారు, టు రియలైజ్ ద కంప్లీట్. ఓకే, మన యొక్క పర్పస్ ఏమిటంటే టు రియలైజ్ ద కంప్లీట్. సో దెర్ ఈస్ కంప్లీట్ ఫెసిలిటీ ఫర్ ద స్మాల్ కంప్లీట్ యూనిట్స్, నేమ్లీ ద లివింగ్ ఎంటిటీస్, టు రియలైజ్ ద కంప్లీట్ అండ్ ఆల్ సార్ట్స్ ఆఫ్ ఇన్కంప్లీట్నెస్. మరి మనకి ఇప్పుడు ఏదైతే అరే
మనకేదో లేదు, మనకి కంప్లీట్ గా ఉందని అనుకుంటున్నామో, దట్ ఈస్ డ్యూ టు ఇన్కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ద కంప్లీట్. సంథింగ్ ఎలా ఉందంటే ఒక రైమింగ్ లాగా ఉందన్నమాట. దాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోకపోతే యూ మే గెట్ కన్ఫ్యూజ్. ఓకే, ఆల్ సార్ట్స్ ఆఫ్ ఇన్కంప్లీట్నెస్ విచ్ వి ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్ డ్యూ టు ఇన్కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ద కంప్లీట్. ఓకే, సో భగవద్గీత కంటైన్స్ ద కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ వేదిక్ విజ్డమ్. సో ఏదైతే మనం తెలుసుకోవాలో, అంటే వాట్ ఎవర్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ నెసెసరీ టు గెట్ లిబరేటెడ్ ఫ్రమ్ దిస్ మెటీరియల్. ఎందుకంటే ద పర్పస్ ఆఫ్ భగవద్గీత ఏమని చెప్పుకున్నాం మనం? టు డెలివర్ ద లివింగ్ ఎంటిటీస్ ఫ్రమ్ ద నెసైన్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఎగ్జిస్టెన్స్. దానికి అవసరమైన నాలెడ్జ్ ఎంతవరకు అవసరమో అంతవరకు భగవద్గీతలో ఇచ్చేశారు. వరల్డ్. ఓకే, బట్ వేదిక్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ వెరీ వ్యాస్ట్ కదా. వైదిక జ్ఞానం అనేది అనంతంగా ఉందన్నమాట. సో అదంతా మనం తెలుసుకోలేకపోవచ్చు. తెలుసుకోలేకపోయినా వచ్చిన ఇబ్బంది ఏమి లేదు. కానీ కనీసం మినిమం మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది భగవద్గీత. ఓకే, నెక్స్ట్ భాగవతం ఉంది, ఇవన్నీ ఉన్నాయి, దట్ ఈస్ దేర్. బట్ అట్లీస్ట్ టు గెట్ లిబరేటెడ్ ఫ్రమ్ ద నెసెన్స్ ఆఫ్ దిస్ మెటీరియల్ వరల్డ్, ఫ్రమ్ దిస్ మెటీరియల్ కంటామినేషన్, అండర్స్టాండింగ్ భగవద్గీత ఈజ్ ఇనఫ్. సో అందుకే హౌ ఇంపార్టెంట్ ఈస్ భగవద్గీత, because it contains the complete knowledge of Vedic wisdom. Yes, next. All Vedic knowledge is infallible, and Hindus accept Vedic knowledge to be complete and infallible. For example, cow dung is the stool of an animal, and according to Smriti or Vedic injunction, if one touches the stool of an animal, he has to take a bath to purify himself. But in the Vedic scriptures, cow dung is considered to be a purifying agent. One might consider this to be contradictory, but it is accepted because it is Vedic injunction. And indeed, by accepting this, one will not commit a mistake. Subsequently, it has to be proven by modern science that cow dung contains all antiseptic properties. So Vedic knowledge is complete because it is above all doubts and mistakes. And Bhagavad Gita is the essence of all Vedic knowledge. Yes. So Vedic knowledge is infallible. ఇన్ఫాలిబుల్. ఫాలిబుల్ అంటే ఏమిటి అర్థం? ఫాల్ అంటే అందరికి అర్థం అవుతుంది కదా, పడిపోవడం అని చెప్పి. ఇన్ఫాలిబుల్ అంటే ఇక్కడ ఫాలిబుల్ అంటే ఇక్కడ పడిపోవడం అంటే అర్థం ఏమిటి అంటే ఇట్ లూజెస్ ఇట్స్ ఇంపార్టెన్స్ ఆర్ ఇట్ బికమ్స్ అవుట్డేటెడ్. ఇట్ మే నో లాంగర్ బి యూస్ఫుల్. వీటిని ఫాలిబుల్ అని చెప్పుకుంటారు. బట్ వేదిక్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ ఇన్ఫాలిబుల్ అంటే ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ టైమ్, ప్లేస్ అండ్ సర్కమ్స్టెన్స్, this knowledge is always applicable. Okay, that's why Vedic knowledge is absolute truth అని చెప్పంట. దీని గురించి మనం డిస్కస్ చేశాం. రిలేటివ్ అండ్ అబ్సల్యూట్ రెండు అండర్స్టాండింగ్స్ ఉన్నాయి మనకి. రిలేటివ్ అంటే అర్థం ఏమిటి? Relative knowledge, it will keep changing according to time, place and circumstance. Yes. Okay, so that is called as relative knowledge. But Vedic knowledge is absolute knowledge because it is applicable in all time, place and circumstance. అందుకే హిందూస్ యాక్సెప్ట్ వేదిక్ నాలెడ్జ్ టు బి కంప్లీట్ అండ్ ఇన్ఫాలిబుల్. అందుకే పూర్వం ఎలా ఉంటదంటే ఎవరన్నా ఒక మాట చెప్తే నువ్వు చెప్పింది ఏమన్నా వేదవాక్క అని అడిగేవారు. దాని అర్థం ఏంటంటే వేదములో చెప్పబడిందంటే దెర్ ఇస్ నో క్వశ్చన్, దట్ ఈస్ యాక్సియోమాటిక్ ట్రూత్ అని చెప్పంటారు. యాక్సియోమాటిక్ ట్రూత్ అంటే బియాండ్ ఛాలెంజింగ్ అనమాట, బియాండ్ డౌట్, బియాండ్ ఇల్యూషన్ అండ్ డౌట్ ఒక విధంగా చెప్పాలంటే. ఓకే, సో దెర్ ఇస్ నో ఛాన్స్ ఆఫ్ ఇల్యూషన్ అండ్ డౌట్ ఇన్ వేదిక్ నాలెడ్జ్. ఇల్యూషన్ అండ్ డౌట్ మే ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ అవర్ కెపాసిటీ బట్ నాట్ ఇన్ వేదిక్ నాలెడ్జ్. సంథింగ్ కాల్డ్ ఎస్ గ్యాప్ ఇన్ అండర్స్టాండింగ్ అని చెప్పంటారు. అంటే కొన్ని విషయాలు మనకు అర్థం కాకపోవడం వల్ల ఇఫ్ యూ డోంట్ అండర్స్టాండ్ యూ కెనాట్ టెల్ దట్ ఈస్ ఫాల్స్, దట్ ఈస్ స్టూపిడిటీ అన్నమాట, ఫూలిష్నెస్. That is the foolishness of modern society, modern scholarship యొక్క defect ఏంటంటే అదే. They don't understand many things mentioned in the Vedic Shastras and they say that is wrong. No? But that's not the truth. But Vedic knowledge is complete and infallible. Example ఇచ్చారు ఇక్కడ ఏమిటంటే జనరల్ శాస్త్రాస్ ఏం చెప్తున్నారంటే ఇఫ్ యూ టచ్ స్టూల్ ఆఫ్ ఎనీథింగ్ ఇమీడియట్లీ హ్యావ్ టు టేక్ బాత్ అని చెప్తుంటారు.
బట్ కౌ డంగ్ విషయానికి వస్తే దట్ ప్యూరిఫైస్. చూడండి, అవుతుంది కదా. ఎనీ అదర్ స్టూల్ ఇఫ్ యూ టచ్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ బాత్ ఇమీడియట్లీ. బట్ కౌ డంగ్, దట్ ఈస్ ఆల్సో స్టూల్ ఆఫ్ ఎన్ యానిమల్, నో, బట్ దట్ ప్యూరిఫైస్. దేని ఏదైతే దాని యొక్క కాంటాక్ట్ లోకి వస్తుందో దాన్ని అది ప్యూరిఫై చేస్తుందండి. అదే ఇక్కడ మనకి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు. అయితే ఇది మనకి మ్యూచువల్లీ కాంట్రాడిక్టరీగా అనిపిస్తుంది, పరస్పర విరుద్ధంగా అనిపించవచ్చు. ఇదేమిటి, అదే వేదిక్ స్క్రిప్చర్స్ లో స్టూల్ అనేది కంటామినేషన్ గా చెప్పారు, బట్ అదే వేదిక్ స్క్రిప్చర్స్ లో మళ్ళీ కౌడంగ్ అనేది ప్యూరిఫైయింగ్ ఏజెంట్ గా చెప్పారు అని అనిపించవచ్చు. కానీ మరి దీన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలండి అంటే, ఇఫ్ యూ యాక్సెప్ట్ ఇట్ అండ్ పుట్ ఇన్ టు ప్రాక్టీస్ దెన్ యూ విల్ రియలైజ్ ఇట్. అంతే కదా, ఏదైనా సరే యూ మే నాట్ అండర్స్టాండ్ బై జస్ట్ హీరింగ్, బట్ వెన్ యూ పుట్ ఇట్ ఇన్ టు ప్రాక్టీస్ దెన్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ హౌ ప్యూరిఫైయింగ్ ఇట్ ఈస్. కౌడంగ్ అనేది ఎంత ప్యూరిఫైయింగ్ అనేది అర్థం కావాలంటే యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ఇట్, దెన్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్. ఓకే, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇండీడ్ బై యాక్సెప్టింగ్ దిస్ వన్ విల్ నాట్ కమిట్ ఎ మిస్టేక్. సో తర్వాత మనం చూస్తే మోడర్న్ సైన్స్ కూడా దీన్ని ప్రూవ్ చేసింది. ఏమిటంటే కౌడంగ్ కి యాంటీసెప్టిక్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి. యాంటీసెప్టిక్ అంటే ఏమిటి అర్థం, ఏమిటి యాంటీసెప్టిక్? హీలింగ్ ప్రాపర్టీస్. సి, యాంటీసెప్టిక్ అంటే అర్థం ఏంటంటే, సెప్టిక్ అంటే మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఎప్పుడైతే అటాక్ చేస్తాయో అప్పుడు అక్కడ సెప్టిక్ అవుతుందండి. అంటే ఏదో ఒక ఫారెన్ ఆర్గానిజం దీని మీద అటాక్ చేసింది. కానీ ఇది యాంటీసెప్టిక్ ప్రాపర్టీస్ అంటే ఇది యాంటీ మైక్రోబియల్, అంటే ఇట్ డజంట్ అలౌ ఎనీ అదర్ ఆర్గానిజమ్స్ టు అటాక్ ఇట్ అని. ప్రొఫైలాక్టిక్ అండ్ యాంటీసెప్టిక్ అని చెప్పి కొన్ని పదాలు ఉన్నాయి. సో వేదిక్ నాలెడ్జ్ ఈస్ కంప్లీట్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ అబోవ్ ఆల్ డౌట్స్ అండ్ మిస్టేక్స్. అదే చెప్తున్నాను, బియాండ్ ఇల్యూషన్ అండ్ డౌట్. అండ్ భగవద్గీత ఇస్ ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ ఆల్ వేదిక్ నాలెడ్జ్. అట్లీస్ట్ అందుకే మనకి చాలా వాల్యుబుల్ హ్యూమన్ లైఫ్ వచ్చింది కాబట్టి అట్లీస్ట్ వీ హ్యావ్ టు ట్రై టు అండర్స్టాండ్ Bhagavad Gita. Next. Vedic knowledge is not a question of research. Our research work is imperfect because we are researching things with imperfect senses. We have to accept perfect knowledge which comes down as stated in Bhagavad Gita by the parampara or disciplic succession. We have to receive knowledge from the proper source in disciplic succession, beginning with the supreme spiritual master, the Lord himself, and handed down to a succession of spiritual masters. Arjuna, the student who took lessons from Lord Shri Krishna, accepts everything that he says without contradicting him. One is not allowed to accept one portion of Bhagavad Gita and not another. No, we must accept Bhagavad Gita without interpretation, without deletion, and without our own whimsical participation in the matter. The Gita should be taken as the most perfect presentation of Vedic knowledge. Vedic knowledge is received from transcendental sources, and the first words were spoken by the Lord himself. The words spoken by the Lord are called Apaurusheya, meaning that they are different from the words spoken by a person of mundane world who is infected with 4 defects. A mundaner is sure to commit mistakes, is invariably illusioned, has tendency to cheat others, and is limited by imperfect senses. With these 4 imperfections, one cannot deliver perfect information of all pervading knowledge. Yeah. So ఇక్కడ చూడండి, ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఏంటంటే రీసెర్చ్. యాక్చువల్ గా రీసెర్చ్ అంటే అర్థం ఏమిటి? జనరల్లీ వాట్ Discover. ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ దాన్ని యాక్చువల్ గా దాన్ని ఎటిమలాజికల్ మీనింగ్ అంటాం. ఎటిమలాజికల్ మీనింగ్ ఏంటంటే, రీసెర్చ్ అంటే ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ దేర్ అండ్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇట్. దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ద ఎటిమలాజికల్ మీనింగ్ అండి. అంటే ఎటిమలాజికల్ అంటే ఆ పదం పుట్టినటువంటి తీరు మనం చూస్తే ఎలా వచ్చిందంటే దాని అర్థం అది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెవల్యూషన్ అని చెప్పంట. రెవల్యూషన్ అంటే అర్థం ఏంటంటే గోయింగ్ బ్యాక్ టు ద ఒరిజినల్ స్టేట్ అని అర్థం రెవల్యూషన్ అంటే, ఎటిమలాజికల్ మీనింగ్. కానీ రెవల్యూషన్ అంటే ఏమనుకుంటారు, కొత్తగా ఏదో మార్పు తీసుకురావడం అనుకుంటారు. నో, బట్ యాక్చువల్లీ రెవల్యూషన్ అంటే ఏమంటే అటైనింగ్ ద ఒరిజినల్ స్టేట్. ద సేమ్ రీసెర్చ్ అంటే ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ దేర్ బట్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇట్ ఫర్ యువర్ ఓన్ బెనిఫిట్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ రీసెర్చ్. కానీ ఇప్పుడు రీసెర్చ్ అంటే అర్థం ఏమిటంటే ఏదో కొత్తగా ఏదో కనుక్కోవడం.
కానీ ఇక్కడ వేదిక్ నాలెడ్జ్ అనేది ఈజ్ నాట్ ఏ క్వశ్చన్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ అని, ఎందుకంటే దెర్ ఈస్ నథింగ్ న్యూ టు డిస్కవర్. వాట్ ఎవర్ ఈస్ దేర్ ఈస్ ఆల్రెడీ దేర్, వాట్ ఎవర్ ఈస్ నాట్ దేర్ యూ కెనాట్ బ్రింగ్ ఇన్ టు ఎగ్జిస్టెన్స్. అది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకే, సో అవర్ రీసెర్చ్ వర్క్ ఈజ్ ఇంపెర్ఫెక్ట్, ఎందుకంటే వీఆర్ రీసెర్చింగ్ థింగ్స్ విత్ ఇంపెర్ఫెక్ట్ సెన్సెస్ అన్నమాట. సో దీని గురించి మనం పూర్వం కూడా డిస్కస్ చేసాం. వైనర్ అనేటువంటి ఒక ఫిజికిస్ట్ కి నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చిందండి. ఏమిటి అతని కాంట్రిబ్యూషన్ ఏమిటంటే ఈ మైక్రోస్కోప్స్ కావచ్చు, టెలిస్కోప్స్ కావచ్చు, అంటే ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అబ్జర్వేషన్ కోసం, ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అన్నిటిని కూడా ఎందుకు తయారు చేశారంటే బికాస్ అవర్ సెన్సెస్ హ్యాస్ సమ్ లిమిట్స్. అంటే మన కళ్ళు చూడగలిగిన దానికి ఒక లిమిట్ ఉంది, మన చెవులు వినగలిగిన దానికి ఒక లిమిట్ ఉంది. సో ఈ లిమిట్ ని కొంచెం ఎక్స్పాండ్ చేయడం కోసం, అంటే మన కళ్ళు చూడగలిగిన దానికి చూడలేనివి చూడడం కోసం కొన్ని ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ని తయారు చేశారు. కానీ వైనర్ అనే ఫిజికిస్ట్ అతడు ఏమని ఒక థీసిస్ సబ్మిట్ చేసేదంటే, ఓకే మనం కొన్ని ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ని తయారు చేసాం, కానీ ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ని మళ్ళీ మన యొక్క సెన్సెస్ ద్వారానే వాటిని ఆపరేట్ చేస్తాం. సో కాబట్టి మళ్ళీ ఏమవుతుందంటే మన ఇంపెర్ఫెక్ట్ సెన్సెస్ తో తయారు చేసినది ఏదైనా ఇంపెర్ఫెక్ట్ అవుతుంది కానీ పెర్ఫెక్ట్ అవ్వదు. దట్ ఈస్ ద బేసిక్ ఇన్ఫరెన్స్ మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవచ్చు. అంటే మన సెన్సెస్ కి ఏవైతే ఇంపెర్ఫెక్షన్స్ ఉన్నాయో మనం తయారు చేసిన వస్తువు కూడా అవే ఇంపెర్ఫెక్షన్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి మన టెలిస్కోప్ తో ఆకాశంలో చూసినా ఆ టెలిస్కోప్ తో మనం చూడగలిగిన దృశ్యాలు మన కళ్ళు చూడగలిగినవే ఉంటాయి, కానీ చూడలేనివేవి ఆ టెలిస్కోప్ మనకి చూపించలేదు. ఎందుకంటే ఆ టెలిస్కోప్ ఇస్ ఆల్సో మేడ్ విత్ అవర్ ఇంపెర్ఫెక్ట్ సెన్సెస్. అది ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవచ్చు. అందుకే ఇక్కడ ఏమన్నారంటే మన రీసెర్చ్ వర్క్ అనేది ఇంపెర్ఫెక్ట్, ఎందుకంటే అవర్ రీసెర్చింగ్ థింగ్స్ విత్ ఇంపెర్ఫెక్ట్ సెన్సెస్. అందుకే ఏం చేయాలి, నాలెడ్జ్ ని మనం పరంపరా సిస్టమ్ అంటే డిసిప్లిక్ సక్సెషన్ లో మనం అర్థం చేసుకోవాలి. సరైనటువంటి ప్రాపర్ సోర్స్ నుంచి మనం డిసిప్లిక్ సక్సెషన్ లో, మరి ఎవరికి తెలుస్తుంది చెప్పండి? ఈ క్రియేషన్ గురించి ఎవరికి తెలిసే అవకాశం ఉంది? నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. మనం పుట్టాం, కానీ మన తల్లిదండ్రుల యొక్క పుట్టు పూర్వతరాల గురించి మనకు తెలిసే అవకాశం ఉందా? బెస్ట్ వే టు లెర్న్ ఈస్ బై ఆస్కింగ్ దెమ్. ఎందుకంటే వాళ్ళు మన ఎగ్జిస్టెన్స్ కంటే ముందు వాళ్ళ ఎగ్జిస్టెన్స్ లో ఉన్నారు కాబట్టి నాలెడ్జ్ ఇవ్వగలరు. కానీ తర్వాత వచ్చినటువంటి మనం మనం వాళ్ళ యొక్క పుట్టు పూర్వోత్తరాల గురించి అర్థం చేసుకోగలం? చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయొచ్చు, కానీ పెర్ఫెక్ట్ నాలెడ్జ్ని అటైన్ చేయగలమా? సాధ్యం కాదు. అలాగే మనం వీఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ క్రియేషన్, బట్ వీఆర్ నాట్ ద క్రియేటర్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు హ్యావ్ పెర్ఫెక్ట్ నాలెడ్జ్, then we have to receive it from the creator himself. No, but who is the creator? Then the supreme personality of Godhead, అంటే ఎవరైతే భగవాన్ అని చెప్పుకుంటున్నామో, సో హీ ఈస్ ద క్రియేటర్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు హ్యావ్ పెర్ఫెక్ట్ నాలెడ్జ్, ఆ నాలెడ్జ్ ని మనం ఆ సుప్రీం పర్సనాలిటీ నుంచి మనం పొందాలి. కానీ ఎలా వస్తుంది మరి? ఇన్ అవర్ ప్రజెంట్ కండిషన్ స్టేట్ వీఆర్ అన్ఏబుల్ టు హ్యావ్ ఎనీ కాంటాక్ట్ విత్ దట్ సుప్రీం పర్సనాలిటీ కదా. అందుకే దెర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఎస్ డిసిప్లిక్ సక్సెషన్. అంటే భగవంతుడి నుంచి వస్తున్నటువంటి ఈ పరంపర ఏదైతే ఉందో, స్పిరిచువల్ మాస్టర్స్ యొక్క పరంపర, ఆ పరంపర ద్వారా ఈ నాలెడ్జ్ అనేది మనకి ఇవ్వబడుతూ ఉంది. సో అర్జున, ద స్టూడెంట్ హూ టుక్ లెసన్స్ ఫ్రమ్ లార్డ్ కృష్ణ, యాక్సెప్ట్స్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ హీ సేస్ వితౌట్ కాంట్రడిక్టింగ్ హిమ్. ఎందుకంటే ఇది పరంపరలో వస్తుంది కాబట్టి, దట్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్. సో అర్జునుడు ఎక్కడ కూడా కాంట్రడిక్ట్ చేయలేదండి. ఏమన్నాడంటే, నువ్వు ఏదైతే చెప్పావో దాన్ని నేను అబ్సల్యూట్ గా స్వీకరిస్తున్నానని చెప్పంటాడు. అందుకే వన్ ఈజ్ నాట్ అలౌడ్ టు యాక్సెప్ట్ వన్ పోర్షన్ ఆఫ్ భగవద్గీత అండ్ నాట్ అనదర్. ఎందుకంటే ఇప్పుడే మనం చెప్పుకున్నాం, భగవద్గీత ఈజ్ అబ్సల్యూట్ ట్రూత్ అని చెప్పి. మరి అబ్సల్యూట్ ట్రూత్ లో కొంతే తీసుకుంటాను, కొంత తీసుకోనంటే దట్ ఈస్ అవర్ ఫూలిష్నెస్. మనం భగవద్గీతని ఎలాంటి ఇంటర్ప్రిటేషన్ లేకుండా, వితౌట్ డిలీషన్, వితౌట్ అవర్ ఓన్ విమ్సికల్ పార్టిసిపేషన్ ఇన్ దిస్ మ్యాటర్ స్వీకరించాలి. ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో మనం చూస్తే దెర్ ఆర్ సో మెనీ ఎడిషన్స్ ఆఫ్ భగవద్గీత. ఇది మనం పూర్వం కూడా చర్చించాం. కానీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఎవరైతే దానికి ఇంటర్ప్రిటేషన్ చేస్తారో, ఎప్పుడు ఇంటర్ప్రిట్ చేయాలంటే విషయాలు క్లియర్ గా లేనప్పుడు ఇంటర్ప్రిటేషన్ అనేది చేయాలి.
కానీ విషయం చాలా క్లియర్ గా ఉన్నప్పుడు ఇంటర్ప్రిట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అందుకే ప్రభుపాద ఏం చేశారంటే భగవద్గీత యాజ్ ఇట్ ఈస్ అని చెప్పి పేరు పెట్టడం జరిగింది. అంటే దాని అర్థం ఇతర ఎడిషన్స్ అన్ని కూడా యాజ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అనే కదా. దట్ ఇస్ వై దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, భగవద్గీత యాజ్ ఇట్ ఈస్ అనేది. ఎందుకంటే రకరకాల మాల్ ఇంటర్ప్రిటేషన్స్ ఉన్నాయి. కొంతమంది భగవద్గీత రాస్తారు, అందులో 700 శ్లోకాలు ఉండవు. వాడికి నచ్చిన శ్లోకాస్ మాత్రం వాడు తీసుకుంటాడు. ఉదాహరణకి మెడిటేషన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పిరమిడ్ మెడిటేషన్ అనేది ఉంది. పత్రిజీ అనేవాడు ఉన్నాడు, వాడు చనిపోయాడు, ఇప్పుడు లేడు. వాడు కూడా భగవద్గీత మీద కమెంటరీ రాశాడు, అందులో 700 శ్లోకాలు ఉండవు. వాడు స్టార్ట్ చేసిన మూవ్మెంట్ కి ఏవైతే సపోర్టివ్ గా ఉంటాయో వాటిని మాత్రమే వాడు తీసుకున్నాడు. లేకపోతే మరొక ఆర్గనైజేషన్ ఉంది, బ్రహ్మకుమారీస్ అనేవాళ్ళు, వాళ్ళ కూడా ఒక భగవద్గీత ఎడిషన్ ఉంది. వాళ్ళు ఏమంటారంటే యాక్చువల్గా భగవద్గీతలో మిస్టేక్స్ ఉన్నాయట, కాబట్టి వాళ్ళు ఏమంటారంటే మేము అన్ని కరెక్ట్ చేసి మళ్ళీ రాస్తున్నాం అనుకుంటాం. అంటే చూడండి, కామన్ సెన్స్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, అసలు భగవద్గీతలో మిస్టేక్స్ ఉన్నాయని మీరు అనుకున్నప్పుడు భగవద్గీత లూజెస్ ఇట్స్ అథారిటీ సార్. భగవద్గీతలో మిస్టేక్స్ ఉండే అవకాశం ఉంది అని మీరు అనుకున్నారంటే దెన్ ఇట్ సెల్ఫ్ భగవద్గీత లూజెస్ ఇట్స్ అథెంటిసిటీ, రైట్? సో కాబట్టి భగవద్గీతను యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా తీసుకోవాలి. యూ కెనాట్ డిలీట్ ఇట్ ఆర్ యూ కెనాట్ ఇంటర్ప్రెట్ ఇట్. నో, అందులో మన విమ్సికల్ పార్టిసిపేషన్ అంటే అనవసరంగా మనం తలదొర్చకూడదు. ఇంగ్లీష్ లో యూ షుడ్ నాట్ అన్నెసెసరీలీ పోక్ యువర్ నోస్ అని చెప్పండి. నీ ముక్కు పెట్టకూడదు, అందులో మన వేలు పెట్టకూడదు అనమాట. లేకపోతే ఏమవుతుంది, ఇట్ లూజెస్ ఇట్స్ అథెంటిసిటీ. నో, ద గీతా షుడ్ బి టేకెన్ యాజ్ ద మోస్ట్ పెర్ఫెక్ట్ ప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ వేదిక్ నాలెడ్జ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. అందులో ఉన్న ప్రతి అక్షరాన్ని మనం తీసుకోవాలి. మనకు అర్థం కాకపోతే అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి, కానీ రాంగ్ అండర్స్టాండింగ్, రాంగ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ దానికి ఇవ్వకూడదు. సో వేదిక్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ ట్రాన్సెండెంటల్ సోర్సెస్. అది ఒక మెటీరియల్ సోర్స్ నుంచి వచ్చింది కాదు. ట్రాన్సెండెంటల్ సోర్స్ అంటే ఎవరు? స్పోకెన్ బై ద లార్డ్ హిమ్సెల్ఫ్. శాస్త్రాల్లో ఏం చెప్పండి, నారాయణుని యొక్క శ్వాస నుండి నిశ్వాస అంటే ఎక్సలేషన్ ఏదైతే ఉందో, ఇన్హలేషన్ అండ్ ఎక్సలేషన్. నారాయణుడు ఎప్పుడైతే ఎక్సేల్ చేస్తాడో అంటే నిశ్వాస వదులుతాడో దాని నుండి వేదం అనేది వచ్చింది అని చెప్పి చెప్తాం, రైట్? ఎలాంటిదంటే మనం నిద్రపోతున్నప్పుడు గురక పెడుతూ ఉంటాం, స్నోరింగ్, మనం సౌండ్ చేసుకుంటాం. ఆ సౌండ్ కి ఏమీ అర్థం పర్థం ఉండదు, కానీ నారాయణుడు పెట్టే గురకకి అర్థం ఉందనమాట. ఆయనకి గురక కూడా ట్రాన్సెండెంట్. నారాయణుడు నిద్రపోతున్నప్పుడు చేసిన, మనకి చూడండి ఎప్పుడైతే గాలి తీసుకుంటాం నిద్రపోయినప్పుడు గురక పెడుతుంటారు చాలా మంది. బయట గాలి వదిలినప్పుడు పెద్ద సౌండ్ వస్తుంటుంది, అది యూజ్లెస్ సౌండ్ అనమాట. కానీ నారాయణుడు ఎప్పుడైతే నిశ్వాస వదులుతాడో వచ్చిన సౌండ్ ఏదైతే ఉందో అదే వేదిక్ నాలెడ్జ్. వేదిక్ నాలెడ్జ్ ని సుప్రీం అబ్సల్యూట్ ట్రూత్ అంటే భగవంతుడు బుక్ రూపంలో ఇవ్వలేదు, హీ గేవ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ సౌండ్ అని. అందుకే ఇది రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ ట్రాన్సెండెంటల్ సోర్సెస్. ద వర్డ్స్ స్పోకెన్ బై ద లార్డ్ ఆర్ కాల్డ్ అపౌరుషేయ. అపౌరుషేయ అంటే ఏంటంటే ఇది ఒక భౌతికమైనటువంటి వ్యక్తి ఇచ్చినది కాదు అని చెప్పడం. పురుష అంటే సాధారణంగా మనం పురుషులు అని చెప్పంటాం, అంటే మన ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి మనుషులు. ఇది అపౌరుషేయ అని ఎందుకు చెప్పబడింది అంటే ఇది భౌతికమైన మనిషి ఇచ్చినటువంటి జ్ఞానం కాదు. ఇట్ ఈస్ ట్రాన్సెండెంటల్. ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ వర్డ్స్ స్పోకెన్ బై ఎ పర్సన్ ఆఫ్ ద మండేన్ వరల్డ్. ఎందుకంటే వీఆర్ ఇన్ఫెక్టెడ్ విత్ 4 డిఫెక్ట్స్. అంటే వీఆర్ మండేనర్స్ అనమాట. ఎందుకంటే మనకి ఒక మెటీరియల్ బాడీ అని ఉంది కాబట్టి మనం మండేనర్స్. మనకి 4 డిఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి. ఏమిటంటే 4 డిఫెక్ట్స్? బికాస్ అవర్ సెన్సెస్ ఆర్ ఇంపెర్ఫెక్ట్. ఫస్ట్ థింగ్ మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. మన సెన్సెస్ ఇంపెర్ఫెక్ట్ అవ్వడం వల్ల మనం ఏం చేస్తాం? ఇల్యూషన్. మనం ఇల్యూషన్కి గురవుతుంటాం, అంతే కదండి. ఇంపెర్ఫెక్ట్ సెన్సెస్ వల్ల మనం ఇల్యూషన్కి గురవుతుంటాం. ఇల్యూషన్ వల్ల మనం ఏం చేస్తాం? మిస్టేక్స్ కమిట్ చేస్తాం. మిస్టేక్స్ చేసినటువంటి వాటిని కప్పిపుచ్చుకోవడానికి చీట్ చేస్తాం. మనకి 4 ఇంపెర్ఫెక్షన్స్ అనేవి ఉన్నాయి. మరి ఈ 4 ఇంపెర్ఫెక్షన్స్ ఉన్నవాడు పెర్ఫెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వగలడా? అంటే భగవంతుడి గురించి, క్రియేషన్ గురించి పెర్ఫెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఎలా ఇవ్వగలడు? ఇవ్వలేడు. అందుకే మనం నాలెడ్జ్ని ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలంటే ద క్రియేటర్ హిమ్సెల్ఫ్. మరి క్రియేటర్ మనకి ఎలా ఇస్తున్నాడు? ఆయన అక్కడ నుండి, ఆ భగవంతుడి నుండి స్టార్ట్ అయినటువంటి గురు పరంపర ద్వారా మాత్రమే మనం నాలెడ్జ్ని పొందగలం. ఓకే, నెక్స్ట్.
Vedic knowledge is not imparted by such effective living entities. It was imparted onto the heart of Brahma, the first created living being. And Brahma is in turn disseminated this knowledge to his sons and disciplines. And he originally received it from the Lord. The Lord is Puranam, Purnam, all perfect. Purnam. And there is no possibility of his becoming subjected to the laws of material nature. One should therefore be intelligent enough to know that the Lord is the only proprietor of everything in the universe and that he is the original creator, the creator of Brahma. In the 11th chapter, the Lord is addressed as Prapitamaha because Brahma is addressed as Pitamaha, the grandfather, and he is the creator of grandfather. So no one should claim to be the proprietor of anything. One should accept only things set aside for him by the Lord as his quota for his maintenance. సో కాబట్టి మనం చెప్పుకున్నాం భగవద్గీత ఇస్ పర్ఫెక్ట్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ బై ద పర్ఫెక్ట్ పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్. ఓకే, ఎలా వచ్చింది ఇది అంటే నేను చెప్పాను, ఇది బుక్ రూపంలో ఇచ్చింది కాదు, ఇది దిస్ ఈస్ ఎ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ట్రాన్స్మిషన్. అంటే ఎలాగంటే మనకు తెలుసు లోకలైజ్డ్ ఆస్పెక్ట్ ఉంది కదా, ద సుప్రీం ట్రూత్ ఈజ్ మేనిఫెస్టెడ్ ఇన్ 3 levels అని చెప్తుంది. ఏమిటంటే అంటే ఇట్ ఈస్ అండర్స్టూడ్ ఇన్ 3 aspects: ఇంపర్సనల్, లోకలైజ్డ్ అండ్ పర్సనల్. సో లోకలైజ్డ్ అంటే పరమాత్మ. పరమాత్మ అంటే ప్రతి జీవితో పాటుగా అకంపెనీ చేసేటువంటి భగవంతుని యొక్క ఎక్స్పాన్షన్. అంటే ప్రతి జీవి అంటే ప్రతి 84 lakh స్పెసీస్ లో మనం ఏ బాడీలో ఉన్నప్పటికీ కూడా దట్ సుప్రీం అబ్సల్యూట్ పర్సన్ ఈ అకంపెనీస్ us యాజ్ పరమాత్మ. సో కాబట్టి బ్రహ్మదేవుని యొక్క హృదయంలో కూడా పరమాత్మగా ఉన్నాడు కాబట్టి ఆ పరమాత్మగా ఈ నాలెడ్జ్ ని బ్రహ్మదేవుడికి ఇవ్వడం జరిగింది. తర్వాత బ్రహ్మదేవుడు ఏం చేశాడు, తన డిసైపుల్స్ కి, తన పుత్రులకి, వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరిగింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్రహ్మ నారదుడికి, నారదుడు వ్యాసదేవునికి, వ్యాసదేవుడు సుఖదేవ గోస్వామికి, సుఖదేవ గోస్వామి సూత గోస్వామికి, సూత గోస్వామి సౌనకాది ఋషులకు, ఇట్లా ఈ నాలెడ్జ్ అనేది ఇట్లా గురు పరంపరగా వస్తుంది అన్నమాట. సో కాబట్టి మనం ప్రీవియస్ గా డిస్కస్ చేసుకున్నట్టుగానే సో లార్డ్ ఈస్ పూర్ణం అని చెప్పుకున్నాం. పూర్ణం అంటే ఆల్ పర్ఫెక్ట్. కాబట్టి హీఈస్ నాట్ సబ్జెక్టెడ్ టు లాస్ ఆఫ్ మెటీరియల్ నేచర్, అంటే మెటీరియల్ కంటామినేషన్ కి ఆయన గురి అవ్వదు. అందుచేత మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే లార్డ్ ఈస్ ద ఓన్లీ ప్రొపరైటర్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ద యూనివర్స్. ఆయనే యజమాని, బికాస్ హీఈస్ ద క్రియేటర్. ఈస్ ద క్రియేటర్ ఆఫ్ బ్రహ్మ ఆల్సో. వన్ హూ క్రియేట్స్ ఈస్ ద మాస్టర్, ఈస్ ద ప్రొపరైటర్. ఇంకొక పాయింట్ ఏమిటి, ఇందా మనం చెప్పుకున్నాం కదా ప్రీవియస్ గా, వెన్ సంథింగ్ ఈస్ క్రియేటెడ్, వై ఇట్ ఈస్ క్రియేటెడ్? To serve the creator. To serve the creator, for the enjoyment of the creator, right? So this creation is created by the supreme person and he is maintaining this, and he created with a purpose of enjoyment. So we are part of his creation. So we are meant to support, we are meant to serve his enjoyment, we are meant to cooperate for his enjoyment. That is our purpose అని చెప్పుకున్నాం. ఇక్కడ చూస్తే మరి బ్రహ్మదేవుడు అతని సెకండరీ క్రియేటర్ అని చెప్పంటారు. ఎలాంటిదంటే చూడండి, మనకి ఒక కుండ తయారు చేయాలంటే, ఒక పాట్ తయారు చేయాలంటే మనకి ఏమేం కావాలి? మట్టి కావాలి, నీళ్లు కావాలి. అలాగే మట్టి నీళ్లు కలిపిన తర్వాత దానికి ఒక చక్రం కావాలంటే వుడ్ కావాలి. చక్రంపై దాన్ని తిప్పిన తర్వాత దాన్ని మళ్ళీ అగ్ని కావాలి, మంట కావాలి, మంటలు దాన్ని కాల్చాలి, అప్పుడు కుండ తయారవుతుంది. సో తయారు చేసినటువంటి పోటర్ అంటే కుమ్మరవాడు ఎవరైతే ఉన్నాడో అతడు సెకండరీ క్రియేటర్. ఎందుకంటే he did not create earth, he did not create water, he did not create wood, or he did not create fire, or he did not create the intelligence to create a pot. These things are already readily available in the nature. These things are created by the Supreme Personality. Okay, in the same way, the ingredients for creation are given by the Supreme Personality. By using that ingredients and by using the intelligence given by the Creator, Lord Brahma, he does the secondary creation. Like it is like making pots. Okay, so Brahmani Pitamaha అని చెప్పుకుంటారు. ఎందుకంటే
బ్రహ్మదేవుడికి అనేక మంది సంతానం ఉన్నారు, వాళ్ళకి అనేక మంది సంతానం ఉన్నారు, వాళ్ళకి అనేక మంది సంతానం ఉన్నారు. ఇట్లా వేర్ ఆల్ సన్స్ ఆఫ్, అంటే మనం అందరం కూడా ఏమిటంటే వేర్ ఆల్ డిసెండెంట్స్ ఆఫ్ బ్రహ్మ. అందుకే బ్రహ్మదేవుడిని ఏమంటారంటే పితామహ అని చెప్పుకుంటారు. బట్ కృష్ణ ఇస్ కాల్డ్ ప్రపితామహ, అంటే హీఈస్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ పితామహ. ఓకే, సో అందుచేత నో వన్ షుడ్ క్లెయిమ్ ప్రొపరేటర్షిప్ ఆన్ ఎనీథింగ్. మనం ఏం స్వీకరించాలంటే మన కోట, అంటే మన యొక్క కర్మానుసారం మనకి ఏదైతే ఇవ్వబడిందో మెయింటెనెన్స్ కోసం దాన్నే మనం తీసుకోవాలి. అగైన్ హియర్ ప్రభుపాద రిలేట్స్ టు ఈశోపనిషత్. ఈశోపనిషత్తులో ఈశావాస్యమిదం సర్వం యత్కించ జగత్యాం జగత్ తేన త్యక్తేన భుంజీత మాగృత కస్యస్విధనం అని చెప్పబడింది. అంటే ఈశావాస్యమిదం సర్వం అంటే మనం ఇదం అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సర్వము కూడా ఈశావాస్యం. ఈశావాస్యం అంటే ఈశ అంటే ఈశ్వర, వశ్యం అంటే ఇన్ ద కంట్రోల్. సో వాట్ ఎవర్ ఈస్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ ద ఈశ్వర. యత్కించ జగత్యాం జగత్ అంటే వాట్ ఎవర్ ఈస్ దేర్ ఇన్ దిస్ జగత్, ఇన్ దిస్ వరల్డ్, ఓకే, ఈజ్ ఇన్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ ద సుప్రీం పర్సనాలిటీ బికాస్ హీ ఈస్ ద క్రియేటర్. యత్కించ జగత్యాం జగత్ తేన త్యక్తేన భుంజీత. సో వాట్ ఎవర్ ఈస్ అలాటెడ్ టు యూ, that much you can take. మాగృదః, బట్ డోంట్ ట్రై టు యుసర్ప్ ద, అంటే బలవంతంగా లాక్కోవడానికి ప్రయత్నించవద్దు. మాగృదః కస్య సిద్ధనం, వాట్ ఎవర్ ఇస్ అలొకేటెడ్ టు సమ్ వన్ యూ డోంట్ ట్రై టు గ్రాబ్ ఇట్. అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ మనకి డిస్ప్లే చేసినట్టుగా ఇక్కడ చూడండి, ఎవ్రీథింగ్ యానిమేట్ ఆర్ ఇన్యానిమేట్ that is within the universe is controlled and owned by the Lord. One should therefore accept only those things necessary for himself, which are set aside as his quota, and one should not accept other things, knowing well to whom they belong. Okay, so continuing our discussion with Bhagavad Gita again. That's all. That's what is explained here. Yeah, next paragraph. There are many examples given of how we are to utilize those things which are set aside for us by the Lord. This is also explained in Bhagavad Gita. In the beginning, Arjuna decided that he should not fight in the battle of Kurukshetra. This was his own decision. Arjuna told the Lord that it was not possible for him to enjoy the kingdom after killing his own kinsmen. This decision was based on the body because he was thinking that the body was himself and that his bodily relations or expansions were his brothers, nephews, brother-in-laws, grandfathers, and so on. Therefore, he wanted to satisfy his bodily demands. Bhagavad Gita was spoken by the Lord just to change this view. And at the end, Arjuna decides to fight under the directions of the Lord when he says, Karishye Vatsanam Tava. I should act according to your word. I shall act according to your word. Yes. So అందుకే there are many examples అని చెప్పుకున్నారు which are set aside for us by the Lord. అంటే for అర్జునుడి కోసం కృష్ణుడు ఈ వార్ని అరేంజ్ చేశాడు. అంటే దట్ ఈస్ ద పార్ట్ షుడ్ బి ప్లేడ్ బై అర్జున. కానీ అర్జునుడు ఏమన్నాడు, నో, హీ డిసైడెడ్ దట్ ఐ విల్ నాట్ ఫైట్ బికాస్ ఎందుకంటే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరినీ కూడా చంపాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంది, వాళ్ళందరినీ చంపి నేను ఎలా రాజ్యాన్ని ఆనందిస్తానని చెప్పి అనుకున్నాడు. కానీ అది తన ఓన్ ఏమంటాం తన ఓన్ థింకింగ్ తో ఆ డెసిషన్కి వచ్చాడు. కానీ బట్ మీరు మహాభారతాలు చూస్తే, హిస్టరీ చూస్తే అర్జునుడు స్వర్గానికి కూడా వెళ్ళి దేవతలందరి నుండి కూడా అనేక రకాల సిలిషియల్ వెపన్స్ అన్ని కూడా తీసుకుంటారు. అర్జున యాక్చువల్గా ఈ 5 బ్రదర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, ఈ పాండవులు ఎవరైతే 5 బ్రదర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు యాక్చువల్గా దేవతల కార్యం చేయడం కోసం భూమి మీదకి వచ్చారు. దే ఆర్ నాట్ ఆర్డినరీ లివింగ్ బీయింగ్స్. ఓకే, దేవతల కార్యం అంటే ఏమిటి అంటే భగవంతుని యొక్క ప్లాన్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం కోసం వాళ్ళు రావడం జరిగింది. అదే ఇక్కడ పాయింట్. ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే there are many examples given of how we are to utilize those things which are set aside for us by the Lord. So Kurukshetra battle అనేది that is set aside by Krishna for Pandavas. So you cannot deny that. So Arjuna has to fight. కానీ మరి అందుకోసం చూడండి, ఈ భగవంతుని యొక్క కార్యాన్ని నిర్వర్తించడం కోసం these 5 brothers are endowed with special powers అన్నమాట. ఎస్పెషల్లీ అర్జున మనం చూస్తే
అన్ని సెలిషియల్ వెపన్స్ దేవతలందరూ కూడా దే హ్యావ్ గివెన్ దేర్ ఎనర్జీ టు వాళ్ళ యొక్క వెపన్స్ ని ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఇవన్నీ అయిన తర్వాత ఇఫ్ అర్జున డినైస్ దట్ ఐ విల్ నాట్ ఫైట్, దట్ ఈస్ రాంగ్. అందుకే భగవద్గీత అనేది భగవంతుడి చేత ఇవ్వబడింది అర్జునుడి యొక్క నిర్ణయాన్ని మార్చడం కోసం. మరి భగవద్గీత తెలుసుకున్న తర్వాత తన మెటీరియల్ కంటామినేషన్ నుంచి బయటపడ్డాడు. ఏంటా మెటీరియల్ కంటామినేషన్? అర్జున థాట్ దట్ హీస్ బాడీ అండ్ ఆల్ ద బాడీలీ రిలేషన్స్ ఆర్ రియల్ అని చెప్పి అనుకున్నాడు. సో ఎలా ఆలోచించడం మొదలు పెట్టాడు? నేను నా బాడీని కాపాడాలి, అలాగే నా బాడీకి సంబంధం ఉన్న బాడీలీ రిలేషన్షిప్స్ అన్నింటినీ కూడా కాపాడాలి. కాబట్టి అలా కాపాడాలి అంటే నేను యుద్ధం చేయకూడదు. బట్ వెన్ హీ హియర్డ్ భగవద్గీత, వెన్ హీ లెర్న్డ్ భగవద్గీత, ఆయన యొక్క నిర్ణయం మార్చుకున్నాడు. ఏమన్నాడు? కరిష్యే వచనంతవా, ఐ షల్ యాక్ట్ అకార్డింగ్ టు యువర్ వర్డ్ అని చెప్పన్నాడు. సో అల్టిమేట్ గా భగవద్గీతను అర్థం చేసుకున్న తర్వాత వాట్ ఈస్ ద పెర్ఫెక్షన్ అంటే we have to act according to Krishna's will. That is the sum and substance of Bhagavad Gita. So one who acts according to the will of Krishna is called as a devotee. Okay, next. In this world, men are. So shall we take questions here? Because already it is, I think, 3 minutes to 8. So shall we discuss this paragraph or shall we take some questions? Let's continue this last paragraph. Okay then, please. In this world, men are not meant for quarreling like cats and dogs. Men must be intelligent to realize the importance of human life and refuse to act like ordinary animals. A human being should realize the aim of his life, and this direction is given in all Vedic literatures. And the essence is given in Bhagavad Gita. Vedic literature is meant for human beings, not for animals. Animals can kill other living animals, and there is no question of sin on their part. But if a man kills an animal for the satisfaction of his uncontrolled taste, he must be responsible for the breaking the laws of nature. In the Bhagavad Gita, it is clearly explained that there are 3 kinds of activities according to the different modes of nature: the activities of goodness, of passion, and of ignorance. Similarly, there are 3 kinds of eatables also: eatables in goodness, passion, and ignorance. All of this is clearly described, and if we properly utilize the instructions of Bhagavad Gita, then our whole life will become purified, and ultimately we will be able to reach the destination which is beyond this material sky. Yes. Okay. So human form of life is very special, very responsible. Okay. And we are gifted with some special facilities in human form of life. Anducheta, when we attain this human form of life, we should refuse to act like ordinary animals. So there are 4 common things for both human beings and animals, as we know: ahara, nidra, bhayamaidunamscha, samanyam etat pashuvir naranam. These 4 things are common. So animals will do that 4 things, and human being also has to do these 4 things to maintain this temporary body, right? But dharmo hi tesham adhiko vishesha. But human being should realize the aim of his life. That is, what is dharma? What is that jnana? Okay. And this direction is given in all Vedic literatures. Anni Vedic literatures kuda cheppedi emtante don't behave like an animal. Especially ante asalu Vedic scriptures అనేవి ఎవరి కోసం ఉన్నాయి? మనుషుల కోసం ఉన్నాయి, పశువుల కోసం ఉన్నాయి. Only human beings can appreciate that, right? Only they can understand, and they are meant for only human beings. అందుకే వేదిక్ లిటరేచర్స్ అన్ని కూడా చెప్తున్నాయి. మరి ఈ వేదిక్ లిటరేచర్స్ యొక్క ఎసెన్స్ ఏదైతే ఉందో అది భగవద్గీతలో చెప్పబడింది. అందుకే భగవద్గీతకి మరొక పేరు ఏమిటి? వాట్ ఈస్ ద అదర్ నేమ్ ఆఫ్ భగవద్గీత? Gitopanishad. గీతోపనిషద్. ఎస్, రైట్. సర్వోపనిషదో గావో దోగ్ధా గోపాలనందన మనకి తర్వాత చెప్పబడుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ ఆల్ వేదిక్ లిటరేచర్. కాబట్టి ఇది మనుషుల కోసం ఉంది, జంతువుల కోసం కాదు. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ వెన్ వీ ట్రై టు, బికాస్ యు సీ మానవ సమాజంలో ఎంతమంది ఇంట్రెస్ట్ కలిగి ఉన్నారు భగవద్గీతను తెలుసుకోవడం, అండ్ దట్ టు ఇన్ మోడర్న్ సొసైటీ. పీపుల్ హ్యావ్ నో టైమ్ టు అండర్స్టాండ్ భగవద్గీత. ఈవెన్ దోస్ హు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్, ఈవెన్ దోస్ హూ హ్యావ్, అంటే ఎవరికైతే తెలుసో భగవద్గీత యొక్క విలువ గురించి,
even though they cannot spare their time for understanding Bhagavad Gita. Very unfortunate condition. No? So animals can kill other living animals, and there is no question of sin on their part. Animals may also kill a human being. Then also an animal cannot be prosecuted. No? But if a man kills an animal for the satisfaction of his uncontrolled taste, he must be responsible for breaking the laws of nature. So animals cannot break the laws of nature. Can they break the laws of nature? Huh? No, because animals are in tamoguna. They are completely controlled by the laws of nature. But human being has the capacity and power to overcome the laws of nature. Or man has the capacity to interfere with the laws of nature. It depends on how we use our independence. మనకి ఇవ్వబడినటువంటి మైన్యూట్ ఇండిపెండెన్స్ ని ఉపయోగించి what we have to do, we have to overcome the laws of nature. But how to overcome that? Not by scientific technological advancement. జరిగే తప్పదే. మనుషులు ఏం చేస్తున్నారు? లాస్ ఆఫ్ నేచర్ ని అధిగమించాలని చూస్తున్నారు. ఈ సైన్స్ అంతా దేనికోసం ఉంది? ఎలక్ట్రిసిటీ దేనికోసం ఉంది? You name any technology. All this technology is an attempt by human being to overcome the laws of nature. But that is not the way to overcome the laws of nature. How to overcome the laws of nature, or how to come out of the influence of laws of nature? That is again explained by Lord Krishna in Bhagavad Gita, that Mayadhyakshena prakriti suyate sacharacharam. He says that this material nature is working under my supervision. No? Krishna says, Mama Maya Dhuratyaya. Daivi Hesha Gunamayi Mama Maya Dhuratyaya. Ikkada Prabhupada ikkada దాని గురించి ప్రస్తావన చేశారు. దైవి హేష గుణమయి. గుణ అంటే there are 3 modes. Mode of goodness, mode of passion and mode of ignorance. సత్వ రజస్తమో గుణాలు అనేటువంటివి ఉన్నాయి. ఓకే, సో వీఆర్ బీయింగ్ కంట్రోల్డ్ బై దోస్ మోడ్స్ అన్నమాట. ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ మోడ్స్. గుణ అంటే రోప్ అని కూడా అర్థం ఉంది. అంటే విచ్ బైండ్స్ అస్, నో, విచ్ బైండ్స్ అస్ టు దిస్ మెటీరియల్ వరల్డ్. అంటే అవర్ మోడ్స్, మన గుణాలు ఏం చేస్తాయంటే మనల్ని భౌతిక ప్రపంచానికి కట్టివేస్తాయి. ఏ విధంగా అయితే ఒక పశువుని తాడుతో కట్టేస్తాం, అలాగే మనం అందరం కూడా ఈ మెటీరియల్ నేచర్కి కట్టివేయబడ్డాం ఈ గుణాల ద్వారా. సో వాట్ ఈస్ ద వే టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్? దైవీ హేష గుణమయి మమ మాయా దురత్యయ మామేవయే ప్రపద్యంతే మాయామేతాం తరంతితే. యు వాంట్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మోడ్స్ ఆఫ్ నేచర్, యూ హ్యావ్ టు సరెండర్ టు మీ, లార్డ్ కృష్ణ సేస్. ఓకే, how to surrender, that is explained in Bhagavad Gita again. అదవుతుంది కదా. సో దిస్ మోడ్స్ ఆఫ్ నేచర్ అనేది ఇట్ యాక్ట్స్ ఇన్ ఎవ్రీ స్పియర్ ఆఫ్ మెటీరియల్ వరల్డ్. మెటీరియల్ వరల్డ్ లో ప్రతిది కూడా 3 మోడ్స్ చేత ఇది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయబడుతుంది. నో, ఎలాంటి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు, ఈటబుల్స్ ఇన్ గుడ్నెస్, ప్యాషన్ అండ్ ఇగ్నోరెన్స్. సో దెర్ ఇస్ ఎ సెపరేట్ చాప్టర్, ప్రకృతి త్రిగుణాలు, మోడ్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్ నేచర్, 14th చాప్టర్ ఆఫ్ భగవద్గీత. అక్కడ మీరు చూడొచ్చు హౌ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ క్లాసిఫైడ్ యాజ్ పర్ మోడ్ ఆఫ్ గుడ్నెస్, మోడ్ ఆఫ్ ప్యాషన్ అండ్ మోడ్ ఆఫ్ ఇగ్నోరెన్స్. వెరీ క్లియర్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్. సో కాబట్టి అందుకే చెప్తున్నాం మనం, బికాస్ వీఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ వరల్డ్, అండ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ నో వాట్ ఆర్ ద లాస్ ఆఫ్ నేచర్, హౌ దిస్ వరల్డ్ ఈస్ బీయింగ్ మెయింటైన్డ్, హౌ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ క్రియేటెడ్, హౌ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ యానిహిలేటెడ్, నో, then we are just living like animals, because animals are living in ignorance. No, they don't have higher consciousness to understand all these things. They are just busy with eating, sleeping, mating, and defending. No, they cannot think beyond that. But human being is endowed with special intelligence, higher consciousness. So we have to use this to understand who we are. No, what is the purpose of this creation? What happens after death? How to come out of these problems of life? But తెలుసుకోవాలంటే the information is there in Bhagavad Gita. But unfortunately, no one knows the importance of Bhagavad Gita. No, in Bhagavad Gita, the easy way to come out of the influence of material modes of nature is given. But the foolish and bewildered living entities, they try to overcome the laws of nature through technological advancement.
But what happens, unfortunately, the more you try to come out of the laws of nature through the advancement of technology, the more you are implicated by the laws of nature. That's what we find. అదే కదా మనం చూస్తున్నాం. ఎంతగా టెక్నాలజీ పెరిగిందో అట్లీస్ట్ ఇప్పుడు యానిమల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో పశువులు చేయగలిగే పనులు కూడా మనం చేయలేకపోతున్నాం. Animals are not struggling so much for eating, but we are struggling for eating. We have created something called as currency, created something called as money, and we are struggling to amass wealth. ధనాన్ని పోగు చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. దేనికోసం అంటే టు ఈట్. బట్ animals, they can eat anywhere, they can sleep anywhere, but we cannot do that. They have no mating problem, but there is a big mating problem in human society. No, ఎంతగా అంటే కలియుగంలో ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనకి చూడండి LGBTE ఏదో సంథింగ్ ఏదో పెద్ద సెంటెన్స్ ఉందండి, దాన్ని ఇంకా యాడ్ చేసుకుంటూ పోతున్నారు. LGBT సంథింగ్, లెస్బియన్, గే, bisexual, transgender, queer ani something, so many things are there. All these things are result of sexual dissatisfaction. But we don't find all these things in animal society. In animal society, there are no lesbians, there are no transgenders, there are no bisexuals or asexuals, queer, ivanni levu. Endukante by laws of nature, when they attain puberty, they have some opposite sex to engage in. But human society is so fallen and it has become so sophisticated and so complicated. People are denied of their natural rights. The age of puberty అనేది ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ప్రకృతిలో మీరు చూస్తే ఎప్పుడైతే పుబర్టీ అంటే మెచ్యూరిటీ అనేది వస్తుందో, దెన్ దే ఎంగేజ్ ఇన్ సెక్సువల్ యాక్టివిటీ అండ్ దే డూ ప్రొక్రియేషన్. దట్ ఈస్ ద సిస్టమ్. బట్ this natural propensity is regulated by man-made laws in our society. For example, a woman may attain puberty at the age of 12 or 13. Attainment of puberty means that she is ready for procreation, but the laws will stop her from doing that, and they say that unless you attain 18 years of age, you cannot get married. You cannot get married. But what happens? Meanwhile, they engage in all kinds of illicit sexual activities. So because human beings are denied by the society, by the man-made laws, to engage in their natural propensities, so this is the side effect. People will become gays, people will become lesbians, people will become bisexuals, people will become transgenders, people will become whatever it is. So many nonsense things are there. Why? Because we don't understand what is the goal of human life. That is very, very clearly explained in Bhagavad Gita. So with Bhagavad Gita, our whole life will become purified. And ultimately, we will be able to reach the destination which is beyond the material sky. Yatkatvan anivartante tathama paramam mama. By reaching where we don't come again to this nasty material world. Because that is the only permanent solution. All the others are temporary solutions. Okay, that we have to understand. Okay, so we will wind up here. So please, if you have any questions, I'll take 2 questions. So if you don't have any questions, then we'll meet again, Krishna willing, next Saturday. Sure. So I hope you are doing well with your chanting and reading Bhagavad Gita. So andaru japam chestunara? Yes, bro. Yeah. So Mohit is doing, Dheeraj you are doing, Jagadish? Yes, bro. Okay, Rajesh japam chestunara? Venkatesh? I think they are already liberated, so they are not responding. Already on their way to back to Godhead. Okay, Rajesh is chanting. Okay. Nice. So please chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare. Ram. So don't commit sinful activities.
meat eating, intoxication, gambling, and sex. So please don't engage yourself with us. Please read Bhagavad Gita every day. Then make your life successful. Okay then. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Joy. As it is.